गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। भक्ति सागर चैनल आपण मानक स्वागत। आज हेउछि गुरुवार। एही गुरुवार रे आसंतु प्रथमे श्री लक्ष्मी नारायण स्तुति करिबा, तापरे पद्म पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे भक्तिर सहकारे निश्चय श्रवण करिवे। जय लक्ष्मी नारायण जुगल मूरति, जय लक्ष्मी नारायण अगतिर गति, जय लक्ष्मी नारायण गरुड़ आसन, जय लक्ष्मी नारायण वैकुंठ भुवन। तुम्भेवेनि जगतर अट माता पिता, जगत कल्याणे तुम्भ वात्सल्य ममता। कीटु ब्रह्म जाए जेते प्राणी आत जात, तुम्भरी करुणा पुरी रहिछि सतत। तुम्भ इच्छा बिना वृक्षे पत्र न कळे, तुम्भ इच्छा बिना कहीं पवन न चले। तुम्भरी इच्छा रे सदा बहे निर्झरिणी, तुम्भरी इच्छा रे शस्य दियई धरणी। तुम्भरी आज्ञा रे रवि प्रकाश किरण, तुम्भरी आज्ञा रे हुए सदा राति दिन। तुम्भरी करुणा बळे 14 भुवन, आनंदे गढ़िले प्रभु सावित्री रमण। तुम्भरी कल्याण लभी प्रभु पंचानन, सृष्टि संहार दायित्व करन्ति वहन। अनंत कोटि ब्रह्मांड माळ माळ होई, तुम्भ लोमकूपे सदा शोभा पाउथाई। नमस्ते नमस्ते आहे क्षीर सिंधु मुद्रा, अनंत करे सदा तुम्भ जोग निद्रा। पाद मंचाळन्ति सदा लक्ष्मी ठाकुराणी, जे जुग्न चरणे मोहि करई दयिनी। लक्ष्मी नारायण नाम थिव जार तुंडे, कौनसी समय ताकू जमन दंडे। लक्ष्मी नारायण नाम हेउ गलामाली, श्री छामुरे दास करुछि अळी। एबे आसंतु पद्म पुराण आरंभ करिबा। पूर्व अध्याय पढ़ुथिले त्रेष्ठ वंश विस्तार वर्णना। शुणे रक्षगण एहि गुरु प्रवचन, कहिले आम रक्षक श्री गुरु चरण। आम्भे जेते सभारे आजि उपस्थित, ग्रहण करिबु मंत्र ए आम्भर मत। आम्भ हृद भक्ति वेद करिण ग्रहण, दिय दीक्षा शिष्य रूपे सेविबु चरण। दिय सेहि शिक्षा जाकु नाव रूपे धरी, अति सहजरे मोह सिंधु हेबु पारी। जाणु ए संसार शोक मोह प्रदायक, तुमर बाचक हेला वैराग्य दैत
ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସର୍ବେ ହେଲୁ ସଂସାର ବିରାଗୀ ସର୍ବଦା ହୋଇବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନୁରାଗୀ। କୁହରେ ପଡ଼ିଛି ଲୋକ ଯଦ୍ୟପି ଜାଣିବ କେଶ ତାର ଧରି ତାକୁ ତହୁଁ ଉଦ୍ଧାରିବ। ସେହିପରି କରି ଆମ୍ଭ କେଶ ଆକର୍ଷଣ ସଂସାର ସାଗରୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ତାରଣ। ବିପ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ କହ ଏବେ କରିଣ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଦେବତାର ଆମ୍ଭେ ଘେନିବୁ ଆଶ୍ରୟ। ଶରଣାଗତ ତୁମର ଆମେ ରକ୍ଷଗଣ ଆମ୍ଭର ଦେବତା ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଆପଣ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହେମତି ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ବିରକ୍ତ ଆମ୍ଭେ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ। ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ଉପବାସ ଧାରଣା ସ୍ମରଣ ଅପବର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏ ଅଟନ୍ତି କାରଣ। ଅଲଡ଼ାତା ହୋଇଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ରେଣୁ ଲଭୁ ଆମ୍ଭ ଶିର। ଦିନ ଜପୁଙ୍ଗବେ ସୁଖ ରୂପୀ ଗୁରୁ ପାଶେ ନିବେଦନ କଲେ ଏହା ଗଦ ଗଦ ଭାସେ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଗୁରୁ ସମାଧି ହୋଇବ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦୁତାରୁ। ଯଥା ନର୍କଗାମୀ ହେବେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ କିପରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁହିଁ କରିବି ସାଧନ। ତିନି ଲୋକେ ହାସ୍ୟ କରି ସ୍ମୃତି କରିବି ସାଧନ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୈତ୍ୟ କେହ୍ନେ ଭଜିଲେ ବିଲୟ। ଭାବି ଏହା ସୁର ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ହରି ଜାଣି ଗୁରୁ ଆଗେ ଉଭା ହେଲେ ଚକ୍ରଧାରୀ। ମାୟା ମୋହର ଆକାର ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ କାଳ କଷଣ। ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଜାତ କରି ମାୟା ମୋହ ରାଶି ଦୈତ୍ୟ ନାଶ ପାଇଁ ଦେଲେ ଗୁରୁ ପାଶେ ପେଶି। ସେହି ମାୟା ମୋହ ଭୀଷ୍ମ ଅଟଇ ଭାଷଣ କ୍ଷଣକେ ସେ ମୋହି ପାରେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ। କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗୁରୁ ପାଶେ ଯିବ ବେଦ ମାର୍ଗ ବିରହିତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମୋହିବ। କହି ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ତାପରେ ଯାହେଲା ଶୁଣ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସୁତ। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ମାୟା ମୋହ ହେଇତ ପ୍ରାପତ ଗଲେ ଗୁରୁ ଦୈତ୍ୟ ଯହିଁ ତପେ ଥିଲେ ରତ। କହିଲେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିବ ଦେଖ ଦିତି ସୁତ ଗଣ। ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖ ସର୍ବେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗୀ ଦିଗମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ମାଳା ସୋହେଉରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହ ମାୟା କହିଲେ ଯୋଗୀ ରୂପରେ ବିସ୍ତାରିଣ କାୟା। ଆଚରୁଛ ତପ ତୁମେ ଆହେ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ କହ ଏବେ ତୁମର ଏ ତପସ୍ୟା କାରଣ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ତପ ଫଳ ଏ ଦେହେ ପାଇବ ଇଚ୍ଛିଲେ ପରଲୋକକୁ ସଞ୍ଚିତ ରହିବ। ରଖ ମୋର କଥା ଯେବେ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କର ଅହିତଟେ କଥିତ ଯେତେ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କହିବାକୁ ଏଥି ଆଉ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ବସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କପଟି ଯୋଗୀ କହିଲେ ଏହା ବହି ଭାବ। ଅସୁରେ ବେଦ ବିଦିତ ମୁକ୍ତି ଦୁଆର ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହ ବସୁ ଭୀଷ୍ମ କଲେ ଦୂର। ସଯାହା ଧର୍ମ ତାହା ଯେ ଅଧର୍ମ ସତ
विमुक्त निमंते हा मुक्ति प्रदायक परमार्थ एहा किंतु अत्यधिक नुहे कार्य एहा अकार्य मध्य गणा जाए संपूर्ण रे ही कथा होइछि प्रकाश दिगंबर जिए तार धर्म ए अवश्य ताहा पक्षे ही मध्य अटई धारण सर्वदा जे करे बहु वस्त्र परिधान एपरि अनेक बाद कहिले बताई विष्णु प्रेरित सेही माया मोह दुई शुभ विस्म फले सबु दैत्य गोटी हेले समस्त प्रकारे निज धर्म भोग कले कहिले असुरे कही छंती जोगी वर आमर धर्म केवल अटे अहंकार जेउ माने भीष्म एही धर्म आश्रा करे आरत रूपे विश्वरे परिचित हेले विष्णु माया मोह द्वारा होई प्रभावित त्याग कले वेद त्रयी संबलित पथ असुर अखंड भावे होइले असुर हे भीष्म एथिरे तिले संदेह न धर एमानंक प्रभावरे बंचक्षुहीन जन अंध होई कला मध्य से पथे गमन जणे अन्य ठारो शुणी एपरि क्रमरे व्यापी गला भीष्म ताहा दैत्य मंडल रे समस्त राक्षस होई गले स्थितवादी अगरंकु न मिले सर्वे होई निर्विवादी ता मध्यरु होई गले केते रक्तांबर अन्य पासे कले जाई से धर्म प्रचार अति सुमधुर कहुथिले जेउ बाणी एथिरे लोभिब स्वर्गवास थाओ जाणी नहेले ठारे मृत्यु दुख भोग हेब निर्वाण इच्छिले आम कथा मानि नेब यज्ञ नामे पशु घात आउ के न कर आम ई कथा बुझी हृदय रे धर विशेष ज्ञान एथिरे होई अछि पूर्ण तेणु जान एहा नाम होइछि विज्ञान बुद्धि सेमानंक मध्य जेउ केते थिले शुण भीष्म सेही माने एपरि कहिले जेउ आधार उपरे रहिछि जगत होई अछि ताहा भ्रांति ज्ञानर पूरित दूषित होइछि राग द्वेष इत्यादि रे भ्रमे आत्मा एथि पड़े महासंकट रे जुक्त रे जुक्त एपरि बहुत वचन कहिबारीति अटई अखंड नूतन जा शुणी चंचल धर्म त्यागी हे बनर कहिले से माने बीणा अतीव मधुर केते थिले ता मध्यरे वेदर निंदक देवंकर निंदा बाढ़ुथिले केते लोक यज्ञ निंदा मध्य तहु थोके करुथिले केते सदा द्विजंक दोष द्रष्ट हेले बाढ़ुथिले जुक्ति यज्ञ जे करंती हिंसा धार्मिक बोली से किंपा लभिब प्रशंसा यज्ञ बद्ध प्राणी मांसे तृप्ति जार हेब से किंपा पिता को यज्ञ आहुति न देव पितृ जेबे तृप्त हेबे अन्यर मुखरे तृप्त कि नहिब लोक रही प्रवासरे बहु यज्ञ कले जही इंद्र तो मिलई इंद्र भोग करुअछि स्वर्ग सेथिपाई समाधि जदि श्रेष्ठ काष्ठे धरा जीव
पत्र भोज्य पशु किंपा उत्कृष्ट नहिब मो कहिबा कथा जदि अटे रुचिकर एबे मो कहिबा कथा घेन रखे स्वर मु कहिली बोली एथि न देई गौरव जुक्ति जुक्त जदि तेबे निश्चय आचरिब ए वाक्य रखे होई आनंदे विभोर भक्ति भरे चरण रे करी नमस्कार कहिले हे गुरु तुम्भे अत्यंत पंडित तुम तब बादे आम्भे सर्वे सहमत आम्भ ठारे जेबे गुरु हेउछ प्रसन्न एही मात्र अनुग्रह करंतु आपण आज तुम्भ ठारू दीक्षा करिबु ग्रहण आनिबु जालोड़ा ताहा करंतु बहन आपणक प्रसादरु हेबो एही फल आम हाते मोक्ष आसी पड़िब तत्काल गुरुंक कहिबा परे माया मोह थिले असुर रूपे गुरुंकु एक कथा कहिले मु मानिबि निश्चय रे गुरुंक शासन श्रेष्ठ बुद्धि गुरु आश्रा तांक श्री चरण प्रार्थना करिबि सर्वे दीक्षा देवे सेही तांको ठारु श्रेष्ठ केही तिनि पुरे नाही कही एहा परे दैत्य गणे मोह कले तुष्टम गुरु शासने प्रथमे कहिले श्रेष्ठ मोर गुरुंकर कमल चरण सेही पादे प्रभु मोर एही निवेदन एही मोर पुत्र गणे तुमर किंकर सर्वे आज दया बही दीक्षा दान कर कही एहा माया मोह हेले अंतर्हित तापरे समस्त दैत्य होई एकत्रित शुक्रवेशी अंगिराज सुत पादे नमी कहिले आमको भवु पारी कर स्वामी जेपरि ए भवु सर्वे होई जीवु पार आमको से परी दीक्षा प्रभु दान कर छद्मवेशी शुक्र तेबे कहिले ता शुणी नर्मदा तटकु सर्वे चाल एही क्षणी मंत्र देवी सर्वे बे हुओ दिगंबर तान हेले न मिलिब फल ए मंत्रर एही भावे शुक्रवेशी अंगिराज बला कराइले भीष्म सबु दैत्यंकु लंगला मयूर पुछ सहित माळी काए चर प्रत्येकंकु देले गुरु होई हर्ष भर समस्तंकु कराइले तापरे मुंडन तुटी जाहा थिला ताकु कले उत्पाटन कहिले परम धर्म ए अटे तुम्भर जान एहा अटे तुम्भ मोक्षर दुआर तुम्भे जेउ कुबेर को जानी छ संप्रति एपरि करी से होई छंती धनपति अर एही परि करी नित्य बल्लभिले निजे से सम्मुखे हा मते कहिथिले करिब एठारे जेहु केश उत्पाटन देवत्व होइब प्राप्ति ताहाकु बहन एही मनंतर शेषे चतुर्विंश जुगे प्रतिष्ठित हेला रघुकुल धरा भागे दशरथ नामे हेले तहि नरपति तुमे तेबे अवतार नेई श्रीपति दाशरथी नामे तुम्भे हेले भवे ख्यात भवे जेबे बढ़ी थिला रावण उत्पात ताहार बद्ध कारणे देव कार्य पाई
ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁମ୍ଭେ ଥିଲ ରାମ ନାମ ବହି। ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବନେ ବୁଲୁଥିଲ। ହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତନୟର ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛିଲ। ତୁମ୍ଭେ ତେବେ ହିଂସା କଲ ମୋର ପୁଅଠାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟସୁତ ସୁଗ୍ରୀବର କଲ୍ୟାଣ ଇଚ୍ଛାରେ। ବାନର ନୃପତି ବାଳି ମୋହର ତନୟ। ତେବେ ତାକୁ ନାସିଥିଲ ହୋଇଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ସେହି ଦୁଃଖେ ହେଉଅଛି ମୁଁ ସଦା ଦୁଃଖିତ। ଏଣୁ ପୁଣି ନର ସୁତେ ନାହିଁ ମୋର ମତ। ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାଣି ସଚିପତି। କହିଲେ ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଯା କହିଲ ସଚିପତି ମନେ ଅଛି ମୋର। ସେ କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ମୁହିଁ ହେବି ଅବତାର। ସୂର୍ଯ୍ୟସୁତକୁ ମରାଇ ତୁମ ସୁତ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ସଦା ତାର ବିଜୟରେ। ଜୟ ଜୟ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଜାନକୀ ରମଣ। ତୁମ ଚରଣେ ନିରତେ ରହୁ ମୋର ଧ୍ୟାନ। ମୂର୍ଖପଣେ ମୋ ନାମରେ ଆଗ ପଡ଼େ ଗାର। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ରାବଣାରୀ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର। ଗୋପୀନାଥର ମିନତି ରକ୍ଷିଣ ଚିତ୍ତରେ। ରାଜମ ହୃଦରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୟବାସରେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ସୃଷ୍ଟିଖଣ୍ଡେ ଭୀଷ୍ମ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ କର୍ଣ୍ଣାର୍ଜୁନ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବୈରତା ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକରଣ। ନୈମିଷା ଋଷି ଗଣଙ୍କୁ ସୁତ ମହାଯତି। କହିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସର୍ବେ ଶୁଣ ଦେଇ ମତି। ପୂର୍ବେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ବୀର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଯା ପୁଥିଲେ ହୃଦେ ମୋଦ ଭରି। କହିଲେ ଭୀଷ୍ମ କହନ୍ତୁ ଆହେ ଋଷିବର। ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କିପରି ପୁଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ରର। କହିଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ମହାମନା। ଦେବଗଣର କଲ୍ୟାଣ କରିଣ କାମନା। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା ଆଗୁଁ ଏକ ସମ୍ମେଳନ। କାନ୍ତିମତୀ ବୋଲି ଅଟେ ସେହି ସଭା ନାମ। ଋଷିବୃନ୍ଦ ସୁରଙ୍କରେ ହୋଇ ନିଷେଚିତ। ସେହି ସଭା ବାଞ୍ଚୁଥିଲା ସଦା ସୁରହିତ। କରୁଥିଲେ ଦ୍ୱିଜଗଣ ସଦା ସାମଗାନ। ବେଦ ଝଙ୍କାରେ ଝଙ୍କୃତ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ। ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସି ତହିଁ। ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣ କୁରୁକୁଳ ସାଇଁ। ପରାତ୍ପର ଯେ ହୁଏ ଜଗତ କରତା। ଧ୍ୟାନ ପିତାମହ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା। ଆସିଲା ଏ କଥା ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ। ସନ୍ତୋଷିବି କେନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ। କରିବି ଯଦ୍ୟପି ଯଜ୍ଞ କେଉଁଠି ତା ଦେବ। ଧରାରେ ସେ ପରିସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ମିଳିବ। କାଶୀ ନୈମିଷ ଶୃଙ୍ଗଳ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ। ଭଦ୍ର ସରସ୍ୱତୀ କାଞ୍ଚି ବେଦିକା ପ୍ରୟାଗ। ପ୍ରଭାସ ଆଦି ଏ ତୀର୍ଥେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। ଉତ୍ତମ ବୋଲି କଥିତ ହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥେ ଛନ୍ତି ରହି। ସେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେ ପାରିବ କହି। ଖ୍ୟାତିରେ କାହାକୁ କିଏ ନୁହନ୍ତି ନିଉନ। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଯଥାର୍ଥ ଏ ସ୍ଥାନ। ସ୍ଥିତ ମୁଁ ଯଥା ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆଦି ଦେବ। ସେହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇବ। କରିବି ମୁଁ ତୀର୍ଥ ଭବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ସେହି। आहे भीष्म ब्रह्मा मने ही कथा ध्याई भाविले जे स्थानरु हेली मोहि जात
विष्णुଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମ ରୂପେ ତାହା ଖ୍ୟାତ। ବେଦଜ୍ଞ ଋଷିଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ପୁଷ୍ପର। ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦୃଢ଼ ମନେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ସ୍ଥିର କଲେ। ବେଦବର ସେହି ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସେହି ପବିତ୍ର ବନରେ। ନାନା ଦ୍ରୁମରେ ଶୋଭିତ ଥିଲା ସେ କାନନ। ବିବିଧ ଲତାରେ ପୁଣି ତା ଥିଲା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ। ବୃକ୍ଷଲତା ଧରିଥିଲେ କୁସୁମ ସମ୍ଭାର। ଶୁଭୁଥିଲା ଭ୍ରମରଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଣ ସ୍ୱର। ନ୍ୟୁନ ହୋଇବ ତାକୁ ନନ୍ଦନ କାନନ। ଚିତ୍ତହର ରୂପେ ଥିଲା ଅତି ଅନୁପମ। ବାଣର ଥିଲା ହରସ ମନ ନୟନର। ଜଗତେ ନ ରଖି କିଛି ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରବେଶୀ କମଳ ଯୋନି ସେ ପୁତ କାନନେ। ନିରେଖିଲେ ତାକୁ ଭୀଷ୍ମ ବିମୁଗ୍ଧ ନୟନେ। ସେବନର କାନ୍ତି ଅଟେ ତର୍ପଣ ସମାନ। ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ନେତ୍ର ପଥେ କରୁଥିଲେ ପାନ। ବୃକ୍ଷପନ୍ତି ଆଗମନ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଆନନ୍ଦେ ଅର୍ପିଲେ ପାଦେ କୁସୁମ ସଭାର। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୁବାସିତ କୁସୁମ ନିଚୟ। ଦେଖି ତାହା ମନ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପିତାମହ। କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଯେ କମଳ ଆସନ। ରେଲତା ପାଦ ପେ ହେଉ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ। ଇଚ୍ଛା କରିଅଛି ଦେବୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ବର। ମାଗ ତାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର। ଅବଗ୍ରହେ ଗହିତ ଯେ ବନେ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି କଥା ଶୁଣି। କର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦେ କରି ନମସ୍କାର। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ଶରଣ ସଦର। କୃପା ଯେବେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି। ମାଗୁ ଏହି ବର ଦିଅ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି। ଏହି ବନେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ରହିବେ ଆପଣ। ମାଗୁଅଛୁ ଏହି ବର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ କରୁ ନମସ୍କାର। କରନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ମନ କାମନା ଆମ୍ଭର। ତା ଶୁଣି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ହେବ ପରମ ପବିତ୍ର। ସଦା ପୁଷ୍ପ ଫଳବନ୍ତ ହେବ ଏ କାନନ। ସୁସ୍ଥିର ଯୋଚନା ହୋଇଥିବ ଚିରଦିନ। ଯହିଁକି ଯିବା ଇଚ୍ଛିବ ତହିଁ ଯାଇଥିବ। ଇଚ୍ଛା ରୂପ ଧିରଣରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇବ। ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଫଳ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି ଜାଣ ଗଣ ଦେବ ମାନବର। ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇବ ସଦା କିରତି ଏହାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମୀପେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ଶ୍ରମ ହେତୁ ଖର ହୋଇ ବହୁଥିଲା ଶ୍ୱାସ। କହିଲେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଶତ୍ରୁହାରି। ବ୍ରହ୍ମାକୃତ ଏହି ମେଛ ଦେବ ମୋତେ ସାରି। ସେହି ମେଛ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ପର୍ବତ ଆକାର ଦିଶେ ତାର କଳେବର। କର ଏବେ ରକ୍ଷା ମୋତେ ହେ ଜଗତ ପତି। ତୁମ୍ଭ ବିନା ତିନି ପୁରେ ନାହିଁ କେ ମଗତି। ମାରିଛ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଧାଇଁଛି ପଛରେ। ନବର୍ତ୍ତି ନ ଯିବ ମୋତେ ନ ମାରି ପ୍ରାଣରେ। ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ପ୍ରକାଶ ସେ କଲେ ଏକ ଭୀଷଣ ହୁଙ୍କାର। ସେ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ
ମେଛ ହୋଇଲା ମୋହିତ ମନେ ରଖିଥିବ ଏହା ଗଙ୍ଗଦେବୀ ସୁତ। ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଗୋଚର ରଚକ ଅଟନ୍ତି ଯେହୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର। ଭୀତ ବିରୂପାକ୍ଷଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବୋଧ ବାକ୍ୟରେ କରାଇଲେ ଶାନ୍ତ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣ ସେ କାଳରେ। ପ୍ରଣତ ହୋଇଣ ଶିବ ଥିଲେ ଭୂମି ପରେ ନ ରଖିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧାରିତା ନେତ୍ରରେ। କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶଙ୍କର ଅଟ ମୋର ନାତି ତୁମ କାମନା ପୂରଣେ ବଳିଛି ମମତି। ତବ କେଉଁ କାମନା ମୁଁ କରିବି ପୂରଣ ପଚାରେ କହନ୍ତୁ ତାହା ଦେବ ତ୍ରିନୟନ। ଶୁଣି ନାରାୟଣଙ୍କର ବଚନ ମଧୁର ଦେବା ହେଉ ଭିକ୍ଷା ମୋତେ କହିଲେ ଶଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣେ କରିଣ ପ୍ରୟାସ କପାଳ ପାତ୍ର ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଗିରିବାସ। ସେ କାଳେ ଶଙ୍କର ତେଜ ଏପରି ଦିଶିଲା ବାଡ଼ାବଗ୍ନି ଅବା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଜଳୁଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ କପାଳକୁ ବିଷ୍ଣୁ ହାତରେ ଧଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏହାଙ୍କ ସମାନ ଭିକ୍ଷୁ କେ ଅଛି ଜଗତେ ମୋହର ପ୍ରଦତ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ। ଉତ୍ତମ ଭିକାରୀ ମିଳିଅଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସଂକଳ୍ପ କରି ମନେ କମଳାଙ୍କ ସାଇଁ। ନିଜ ଦକ୍ଷ ଭୁଜ ତାଙ୍କୁ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ 16 ଶ୍ରୀଧର ତାକୁ କଲେ ବିଭେଦନ। ଶୂଳାଘାତ ଯେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭୁଜରେ ହୋଇଲା ଶଣିତର ଧାର ଭୀଷ୍ମ ତହୁଁ ଜାତ ହେଲା। ଜମ୍ବୁନଧର ସମ ସେହି ରକ୍ତ ଧାର ଦେଖାଗଲା ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ବହ୍ନିର ଆକାର। ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କପାଳ ରକ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା। ବେଗଶାଳା ଥିଲା ସେହି ରକତର ଧାରା ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଧାଇଁଥିଲା ପରା। ସେ ଧାରର ଦୀର୍ଘ ଥିଲା 50 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର 10 ଯୋଜନ ବୋଲି ମନେ ଘେନ। ସହସ୍ର ଦିବ୍ୟ ବରଷ ଯାଏଁ ସେ ଶୁଣିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭୁଜୁ ହୋଇ ଜାତ। ଭିକ୍ଷୁକ ଶିବ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିଣ ଗ୍ରହଣ କପାଳ ପାତ୍ରେ ଯା ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ। ତଦପରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଦେଖିନିଅ ଥରେ। ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ସମ ଥିଲା ସେ ବଚନ ଅତି ଆଦରରେ ତାହା ଧଇଲେ ଈଶାନ। ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାବକ ନୟନ ତେବେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହୋଇଗଲେ ଧନ୍ୟ। ସେହି ତିନି ନେତ୍ରେ ଥରେ କପାଳେ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସଂକେତ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଦେଲେ। ଶିବଙ୍କ ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର ବଧ କରିଦେଲେ ତେବେ ରକତର ଧାର। ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ତେବେ ଶୂଳ ପାଣି ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ରକ୍ତକୁ ମନ୍ଥିଲେ ସେ କ୍ଷଣି। ସହସ୍ର ଦିବ୍ୟ ବରଷ ମନ୍ଥନର ପରେ ପାତ୍ରସ୍ଥ ରକ୍ତ ଦିଶିଲା ବୁଦ୍ବୁଦ ଆକାରେ। ତଦପରେ ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ଯେପରି ହୋଇଲା କିରୀଟ ଧନୁ ଆକାର ବୁଦ୍ବୁଦ ଧଇଲା। ଦୁଇଟି ତୁଣୀର ସେହି କପାଳୁ ଜନ୍ମିଲା କୃଷସ୍କନ୍ଧ ପୁଂସ ଅଙ୍ଗେ ସବୁ ସବୁ ଥିଲା। ଦେଖି ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବେ କହିଲେ ବଚନ
कपाळु संजातनरे देख त्रिलोचन विष्णुकर शुणी सेही वीणा जीणा बाणी कहिले शिव शुणन्तु देव चक्र पाणी जन्मित ए पुरुषर नाम अटे नर श्रेष्ठ परमात्मा ज्ञात एहि त्रिपुरर नर बोली आग तुम्भे कहिथिल जेणु एहि पुरुषर नाम नर हेला तेणु विश्वख्यात हेब नर नारायण नाम युद्ध बेଳରେ दिशिब ए दुहिंको काम देव कार्ये पुणी लोक पालना कारणे दिशिब एहांको कार्य विश्वे बहु गुणे कहिले शंकर भविष्यते हि नर हेबे विश्वे प्रिय सखा नारायणंकर तुम्भर सहाय एबे असुर नाशरे द्युतिमंत हेबे बल बहिब अंगरे विजेता होइबे विश्वे सबु प्रकारे हारिबे हांकु मुनि ज्ञान परीक्षारे एहि वीर दिव्य तेज अधिकारी हेबे ब्रह्मांक पंचम शिर रूपे ख्याति नेबे ब्रह्म तेज दीप्त तब भुज रक्त जात तेजस्वी रूपरे भवे तेणु हेबे ख्यात मोर दृष्टिपात जेणु होइछि तापरे शशि सूर्य अग्नि तेज धरिबे अंगरे एतिनि तेज संजोग विजित होइबे दुर्जय शत्रुंकु अल्प युद्धरे जिणिबे एहांकर पराक्रम अज्ञेय होइब विजय नामरे तेणु ख्याति बढ़िजिब सुरासुरपतिंकर हेबे भयंकर कहि एते तुनि होई रहिले शंकर शुणी बाणी चक्र पाणी चकित होइले सेहि कपाळ पात्र को दुहे स्तुति कले तदपरे स्व शरीर करांगुली देई कहिले से वीर धीर हरि हरे चाही कि करिबि एबे मुहि दियंतु आदेश कहि स्पर्श कले हरि हर पाद देश कहि एहा जेबे वीर रहिला सुस्थिर कहिले ताहाकु नेबे पार्वतींक बर धनुर्धारी पुरुष एक ब्रह्मासर जिले मोते मारिबा निमन्ते ताकु पठाइले स्तुति कले नरे हा कहिण शंकर बधांजलि होई पुणी धरी तांक कर कपाळ वीर आभर तांकु कहिले जहा ताहा शुण भीष्म मन देई भले तुम्भंकु मु कहूथिली जार कथा एबे ऐसे ही भीम पुरुष देखिनी तुम्भे मोह निद्रा जहा विष्णु हुंकार संभूत तार बळे पुरुष होइछि निद्रित उठाइण ताकु तुम्भे कर प्रबोधन कहि एहा गिरिवास हेले अंतर्ध्यान भगवानंक सम्मुखे थिले तेबे नर मौनतारु जानी तहि सम्मति तांकर अति भीमल भीनर बाम पादाघात से पुरुष तेजी निद्रा उठिल तुरित जाहेला तापरे शुण शांतनु नंदन स्वेद रक्त जात दुहे अटंती महान जणे ब्रह्म शक्तिधर जणे विष्णुंकर के काहा कुणा नुहे दुहे बळकर संग्राम भयंकर होइला भीषण टंकारिले दुहे निज निज सरासन
ବିସ୍ଫାରିତ ତେବେ ହେଲା ଧନୁର ଟଙ୍କାର। ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ଚରାଚର ହେଲା ଥରହର। ଟଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲା ଯେ ଜାତ। ସ୍ୱେଦ କବଚପାତ କଲା ରକ୍ତ ଜାତ। ରଣରଙ୍ଗେ ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଗତ ହେଲା। ହରା ଜିଣାକାର ଜିଣି ଗୋଚର ନହିଲା। ଜଣେ ଜନ୍ମିଥିଲା ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱେଦରୁ। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭୁଜ ଶୋଣିତରୁ। ସ୍ୱେଦଜ ରକ୍ତ ଜଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଦର୍ଶନ। ଚିନ୍ତା କରି ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନକୁ ଗଲେ। ସସମ୍ଭ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏ ବଚନ କହିଲେ। ହେ ବ୍ରହ୍ମା ରକ୍ତଜ ଏବେ ସ୍ୱେଦ ଯେ ବୋଧିଲା। ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହୃଦ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପରି। ହେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବ ପାଉ ନର ଦେହ ଧରି। ତୁମ୍ଭ କଥା ହେଉ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହରଷେ। ଦୁହେଁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଦେଶେ। ଯାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ କରି ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ। ଯା କହିଲେ ଶୁଣ ତାହା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସୁତ। ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ନିବାରିତ। ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମେ ପୁଣି ତାହା ହେବ ସଂଗଠିତ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ହେବ। ତେବେ କଳି ଦ୍ୱାପରର ସନ୍ଧି ହୋଇଥିବ। ତେବେ ହରିନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁହିଁକି ଡାକିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ। ଏହି ଦୁହେଁ ନରଙ୍କରେ ହୋଇବେ ଉତ୍ତମ। ଯତ୍ନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ପାଳନ। ଆହେ ଅଂଶୁମାନ ଏହା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏ ସ୍ୱେଦ ତୁମ୍ଭ ଅଂଶୁ ଧରାରେ ଜନ୍ମିବ। ଆହେ ଦେବରାଜ ଏହି ରକ୍ତଜ ତୁମ୍ଭର। ଅଂଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଭବେ ହେବ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଏକଥା ହୋଇବ। ୟାଙ୍କ ଲାଗି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯଦୁବଂଶେ ଅତି ବଳଶାଳୀ ନରପତି। ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପୃଥ୍ୱୀ ନାମେ ଅତି ରୂପବତୀ। ଜାତ ହେବେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ସାଧନ। ଦୁର୍ବାସା ସେବାରେ ତାର ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ସହସ୍ରସ୍ର ବହୁ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ସୁରେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛିବ ମନ୍ତ୍ର କରି ଜପ। ସେହି ଦେବ ସେହି କ୍ଷଣି ଯିବ ତା ସମୀପ। ପୁତ୍ର କାମେ ଯେଉଁ ଦେବ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପିବ। ସେହି ଦେବତା ସଙ୍ଗମେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ। ଆହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି କଥା ରଖିଥିବ ମନେ। କନ୍ୟା ବେଳେ ସେ ଲୋଡ଼ିବ ତୁମ୍ଭକୁ ଯତନେ। ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ହୋଇବ ତାର ଅଭିଲକ୍ଷ। ତୁମର ସଙ୍ଗମେ ପୁତ୍ର ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ। ଉପୁଜିବ ଯେଉଁ ସୁତ ସେ କନ୍ୟା କାଳରେ। କାନିନ ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ହେବ ଭୂମଣ୍ଡଳେ। କାନିନ କୁନ୍ତି ନନ୍ଦନ ରୂପେ ରହିଥିବ। ଦେବଙ୍କର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇବ। ଏସନ ବଚନ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିଙ୍କର। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରିବି ମୁହିଁ ଏ ପ୍ରକାର। ମୋର ତେଜ ପରାକ୍ରମ ପାଇବ ସେ ସୁତ। ପୁଣି ହୋଇବ ସେ ଅତି ଗର୍ବରେ ସଂଯୁତ। କର୍ଣ୍ଣ ନାମେ ପରିଚିତ ସେ ହେବ ଲୋକରେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିପ୍ର ଭକ୍ତ ହେବ ମୋର ପ୍ରସାଦରେ। ମହାଦାନୀ ପଣେ ପୂଜ୍ୟ ହେବ ଜଗତରେ।
ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣିବ ଏହା ଯେ ମୁଖରେ, ଅଦେୟ ହୋଇଣ କିଛି ତାର ନ ରହିବ। ଦାନଶୀଳ ତାର ଗୁଣ ତାପ ସେ ଦିଶିବ, ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି ସୁତ ମୁହିଁ ଏହିପରି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କିଛି ନ କର ହେ ହରି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏପରି କହିବି ବସ୍ନାନ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ଜାଣତେ ସେଠାରୁ ବାରି ତସ୍କର ଭାସ୍କର। ପାଶକୁ ଡାକିଲେ ହରି ଦେବ ସୁନାସିର, ପ୍ରୀତିରେ କହିଲେ ଶୁଣ ସହସ୍ର ନୟନ। ଏ ମୋ ରକ୍ତ ଜାତ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ, ତା ପ୍ରତି ରହିଛି ମୋର ସବୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ହେ ସଚିରମଣ ଏଥି ନ ରଖ ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ତୁମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ। ଏ ହୋଇବ ଏହା ମୋର ଅଟଇ ଇପ୍ସିତ, ଭୂମବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଓଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ। ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିବ ସର୍ବଦା ଠାରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଏ କଥା ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୃଥା ହେବ, ନଦ୍ରୀ ନାମେ ଥିବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରମଣୀ। ବନେ ତେବେ ଯିବେ ପଣ୍ଡୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଘେନି, ଅରଣ୍ୟରେ ଥିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ନୃପବର। ଲାଭ କରିବେ ସମ୍ପାତ ମୃଗ ଋଷିଙ୍କର, ବୈରାଗ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ତେବେ ହେବ ଜାତ। ସଭାର୍ଯ୍ୟା ଶ୍ରୀବେ ସତ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତ, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପୁତ୍ର ପଣ୍ଡୁ କରି ଆସ। ସେ ଇଚ୍ଛା ପୃଥାଙ୍କ ଆଗେ କହିବେ ପ୍ରକାଶ, ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ହେଁ ପୃଥା ସେହି ସମୟରେ। କହିବେ ନିଜ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଧରିଉରେ, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ନାଥ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧୀନ। ସୁପୁତ୍ର ଜନମେ ସୁରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଦେବତା ପରାଏ ପୁତ୍ର ଅଭିଳାଷ ମୋର। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କୁନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସାଦରେ। କରାଇବ ପୁତ୍ର ଜାତ ତୁମ୍ଭର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ, ମନେ ରଖି ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ରବାଏ ମୋର ବଚନ। କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିବା ମାତ୍ରେ ଗମିବେ ଆପଣ, ଦୁଃଖିତ ହୋଇଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ବଚନରେ। आहे भीष्म नारायणे कहिले तापरे, एहिपरि करि जेबे पुण्य प्राप्त हेबा, तेबे सामान्य कथा किंपा न करिबा। संसारे मनुष्य होई देव मनरथ, के करिछि शुणिथिले से कथा कहत। देवंक ए मनोरथ भारत वर्षरे, किपरि हुअन्ते जन्म श्रावक कुलरे। समय रे सबु केश करी उत्पाटन, हुअन्तु किपरि सदा तपस्या मगन। एहिपरि करी चतुर्विंश तीर्थंकर, पुरस्कृत होइथिले बोली मने कर। मंत्र नहीं अरहंकु जे नमस्कार करे, सेही क्षणी सेही चाली जाए स्वर्गपुरे। अथवा मोक्ष से क्षणी हुई प्राप्त, एथिरे संदेह किछि नाही दिति सुत। विचारिबाकु एथिरे हेतु किछि नाही, आवश्यकता एहार एथि अछि रही। पंचांग मंत्र जपरे सूर्याग्नि प्रकार, विरागी अमर्षि होई हेब तेजस्कर। एपरि जे तप कले कल्पजीवी हुए,
ପାଷାଣେ ପିଟିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ନୁହେଁ। ଜନଶୂନ୍ୟ କାନନରେ କରେ କେବେ ବାସ। ଶ୍ରୀବକ ପରାଏ ଜପ କରେ ଅହର୍ନିଶ। ତା ଶୁଣି କହିଲେ ସେ ଦାନବନି କର। ହେ ଗୁରୁ ମୋକ୍ଷ ପଦରେ ତୁମ ଅଧିକାର। ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇବ ତୁମେ ଯେବେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ପା ତାହା କରିବା ହୋଇବ। ସଂସାର ଧ୍ୱଂସକାରକ ତୁମ୍ଭେ ମୋକ୍ଷ ପଦ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସଂସାର ବିପଦ। ଆହେ ଭୀଷ୍ମ ତଦ ପରେ ଗୁରୁ ସୁରଙ୍କର। ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ କଲେ ନ ହୋଇ ଗୋଚର। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଅମରାବତୀରେ। ଯା କରିଥିଲେ କହିଲେ ଦେବଙ୍କ ଆଗରେ। ଦାନବ ଅସୁର ତେବେ ଯେତେ ଯାଇଥିଲେ। ନର୍ମଦା ଦଧିର କୂଳେ ସେଦିନୁ ରହିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବ୍ୟତୀତ ଭୀଷ୍ମ ଦୈତ୍ୟ ଯେତେ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ନର୍ମଦା କୂଳରେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସଚିପତି ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଗୁରୁଙ୍କ କରଣୀ ଭାବି କଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ନମୁଚି ଦୈତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହନ୍ତା। ଧନ ପ୍ରତି ଯାର ଥାଏ ସର୍ବଦା ଅହନ୍ତା। ବେଦର ନିନ୍ଦୁକ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଥିଲା ତହିଁ। ଧର୍ମଘ୍ନ ପ୍ରଧସ ତଥା ବାଣ ଥିଲା ରହି। ସୂଚି ବିରୋଚନା ସହ ମହିଷାକ୍ଷ ଥିଲେ। ବାଷ୍କଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡ ମଘବା ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ତାହାକୁ ତେବେ ଦେବ ସଚି ସାଇ। ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ହୋଇ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ଅଧୀନ। ଏବେ କେଉଁ ପରି ହୋଇଗଲ ଧର୍ମହୀନ। କଲ ବେଦ ଧର୍ମ ବ୍ରତ ବିରୋଧାଚରଣ। ତୁମର ଏ ତପସ୍ୟାର ଅଟେ କି କାରଣ। କେକି ପୁଚ୍ଛ ଧାରି କିମ୍ପା ଏଥିଛନ୍ତି ରହି। ତାହାର କାରଣ କହ ପଚାରୁଛି ମୁହିଁ। ଦାନବେ କହିଲେ ଶୁଣି ବାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଲୋପ ହୋଇଛି ଅସୁର ଭାବଟି ଅମର। ଋଷି ଧର୍ମେ ସର୍ବେ ଏବେ ହୋଇଅଛୁ ସ୍ଥିତ। ପଚାରିବାରୁ କହୁଛୁ ଆହେ ପୁରୁତ। ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଠାରେ। ସମବୁଦ୍ଧି ହେବ ଆମ୍ଭ ଏହି ସାଧନାରେ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଭୋଗ ସୁଖରେ ତ୍ରିଲୋକ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଆଉ ନ କହି ଅଧିକ। ହେଉ କରିବା ଯେପରି କହି ପୁରନ୍ଦର। ସେହି କ୍ଷଣି ସେଠାବରୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଶୁଣ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର କୁରୁକୁଳ କୀର୍ତ୍ତି। ଏହିପରି ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବୃହସ୍ପତି। କରାଇଣ ଅସୁରଙ୍କୁ ଏସନେ ମୋହିତ। ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ କରିଥିଲେ ସ୍ଥିତ। ରକ୍ଷ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଦୈତ୍ୟଗଣ। ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି କଲେ କ୍ରୂର ଆଚରଣ। ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଲା ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତମ। ସବୁ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣ। ଏ ଚରିତ ବୁଝିବାର ଅତି କଷ୍ଟକର। ଥିଲେ ଦୋଷ ଗୋପୀନାଥେ ସୁଧା କ୍ଷମା କର। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ଣ୍ଣାର୍ଜୁନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବୈରତାର ବିବରଣ।
पचारिले स्नेह कुरुकुल पितामह हे पुलस्त्य ऋषि मोरे दया बहि कह शत्रुकुलर निहंता वीर अर्जुन केउ परि इंद्रंकर होइले नंदन कानन बोली काहिंकी कर्ण नाम हेला पुणी सुत पुत्र से ही किपरि होइला शत्रुता काहिंकी हेला एही दुहिंकर ताहा सब सविस्तारे हेरुषि जेवर कारण एही कथार जानिबा निमित्त कौतूहल मोर हृदय गढ़ी बहुत भावे योग्य तुम्भ ठारू आउ केही नाही मते ही विषय रे बोध देवा पाई ऋषिंके श्रेष्ठ पुलस्त्य भीष्मंक प्रश्न रे देले जे उत्तर ताहा शुण सुचित रे पूर्वे छिड़ंते कपाळ क्रोधे ब्रह्मांकर ललाट पट बहिला स्वेद झर झर ସେହି ସ୍ୱେଦ ଜଳ ପୃଥ୍ୱୀ ବକ୍ଷରେ ଧଇଲା ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ଏକାଠି ରହିଲା କୁଣ୍ଡଳୀ ପରାଏ ହେଲା କାର ତାହାର ଜନ୍ମିଲା ତହିଁରୁ ମାହେ ଶୋଧି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ସହସ୍ର କବଚରେ ସେ ହୋଇଣ ଆବୃତ ମୁଁ କହିବାରୁ ଜାଣ ହେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସୁତ जन्म होई से ही सुत ब्रह्मा मुख चाही कहिला कहता एक की करी मोही तुरंत एही दुष्ट को तू ही नाश कर शिवं को देखाई कही देले वेदवर मारी बुए परी जथा पुणी न उठिब जगतरु शिव नाम आज लोप हेब ब्रह्मांकर आदेश रे करे धनु धरी धाई गले से ही शिव पृष्ठ अनुसरी भीषण स्वरूप तार हाथे शाण बाण ता देखी प्राण भय रे धाइले ईशान जेबे आज केबे पृष्ठे दियंती से चाही देखंती से ही पुरुष आसुछि गोड़ाई अतिशय भय पाई देव त्रिलोचन प्रवेश होइले जाई वैकुंठ भुवन मोहर प्रभावे तुम्भे हेव भक्तिमंत एहि वरदान कले सावित्रींक कांत ब्रह्मा अनुग्रह लभि से दिव्य कानन तीन भुवन रे हेला महापुण्य स्थान सहस्रे बरस ब्रह्मा होई तहि स्थित धरा परे संपादिले पद्म पद्म हस्त से पुष्कर निपतिते पृथ्वी कंपिला शुण भीष्म क्रमे रसा तळगामी हेला प्रकंपित हेला धरा अत्यंत बेगरे क्षोभे युक्त हेला सिंधु बहुत रंगरे बेला लंघी से ही काले आसिला सागर बाघ सापे पूर्ण होई गंगांक कुमर तेवे समुद्ररु जेउ ध्वनि जात हेला इंद्रकर स्थित वज्र शब्दे निंदा कला ता शुणी से न होइले पर्वत शिखर आकाशरे दृश्य हेला गंधर्व नगर नौपूर्ण हेला सुर सिद्ध विमान रे खसिले पृथ्वी पृष्ठे सबु चक्राकारे दश दिग अति भयंकर देखा गला महाबात सह मेघ आकाशे उठिला अन्य सबु ज्योति नासी आदित्य द्वादश समस्तंक नयनर होइले प्रकाश सूर्य मध्य से काल रे होइले अस्थिर
पुष्कर निकटे हेला शब्द अति घोर बधिर होइले सर्वे शुणी से शब्द व्याकुलिते चराचर होइले स्तबध भयभीत हेले त्रिपुरर चराचरे देवता असुर शीर्ण हेले विषादरे अवसादे बुड़ी गला समस्तंक मन शुण आहे भीष्म देखी से दृश्य भीषण कि होइब परिणाम केहि न जानिले धैर्य धरी सर्वे परे ब्रह्मा पास गले खोजिले ब्रह्मा को किंतु न पाइले काहीं विशेष आकुल हेले तांको देखा पाई केउठाकू गले ब्रह्मा सर्वे विचारिले भूमिकंपिवा कारण केहि न जानिले उत्पातर पूर्व रूप ताहाकू विचारी भाबुथिले तेबे तही पहुँचिले हरि देखि सुरगण तांक पाद पद्मे नमी पचारिले दया बही कह आहे स्वामी ए जहा हेउछि तार कि अछि कारण अबा महा उत्पातर हेब आगमन काल धर्म घेनी प्रकंपित तीनि पुर कि कारण अछि प्रभु कहन्तु एहार शुभाशुभ देवंकर एथो कि होइब न जाने तो देवंकर अति भीत भाव।